شاہ جی چھوڑ دے، شاہ جی زوبیہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں جلدی ہی ہسپتال لے جانا ہوگا، زکیہ نے بے بسی سے کہا اور زوبیہ کی بکھری حالت کو دیکھا۔ اس کا آنسو سے تر چہرہ، سر سے بہتا خون اور تکلیف سے میچی گئی آنکھیں بھی اس وحشی پہ کوئی اثر نہ کر سکی۔ افسوس کہ تمہارا انجام بھی آج اس فضا کی طرح ہی ہوگا۔ اسے تو میں اپنے ہاتھوں سے نہ مار سکا، لیکن آج تو میں اپنے انہی ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ اس نے زوبیہ کو دور پھینکا اور اپنے کمرے سے گن لے کر واپس آیا۔ شاہ نواز چھوڑ دے، یہ غلط ہے۔ اس نے رضیہ بیگم کو نظر انداز کیا اور گن زوبیہ کی طرف کر دی۔ زوبیہ جو پہلے ہی تڑپ رہی تھی، اب اپنے سامنے موت کو دیکھ کر شاید سکون ملنے لگا تھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے ٹریگر پہ دباؤ ڈالا اور اگلے ہی لمحے گولی نکل گئی۔ زوبیہ کی اٹکی سانس نکلنے والی تھی، لیکن گولی کی آواز تو آئی مگر گولی اس تک نہیں پہنچی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، اپنے سامنے کسی کی ڈال کو دیکھا۔ دائیں کندھے سے خون نکل کر ہاتھ تک پہنچ کر نیچے گر رہا تھا اور سفید کوٹ جو اس نے پہن رکھا تھا وہ لال ہو چکا تھا۔ برہان! زوبیہ نے چیخ کر اسے پکارا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی کہاں تھا۔ شاہ نواز بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے برہان کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ شاید اسے گولی لگنے کی تکلیف ہوئی تھی۔ شاہ نواز بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن نہیں، اسے تکلیف گولی لگنے کی نہیں تھی، اسے تکلیف اپنے پیچھے کھڑی زوبیہ کے درد نے دی تھی۔ شاہ نواز نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے قدم جم گئے اور گن پر گرپ ڈھیلی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک زوردار پنچ سے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ تو اسے مارے گا تو اسے؟ تیری اتنی جرت جو تو نے اسے مارنے کا سوچا، تو نے اسے مارنے کی کوشش کی، کہنے کے ساتھ ہی اس پر لپکا اور اندھادھند اسے مارنا شروع کیا۔ شاہ نواز تو اس اچانک حملے کو تیار نہیں تھا۔ تو نے اسے ہاتھ کیسے لگایا، تھپڑ کیسے مارا تو نے؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا اور وہ لڑکڑاتا ہوا گن کے پاس جا کر گرا۔ وہاں موجود ہر انسان برہان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو اسے دیوانہ وار مارے جا رہا تھا۔ آنکھیں تو سب کی تب کھلی جب شاہ نواز گن لے کر پھرتی سے کھڑا ہوا اور ایک بار پھر سے لوٹ کی، مگر تانی برہان کے سینے کی طرف۔ مجھے نہیں معلوم تیرا اس بدچلن کے ساتھ کیا واسطہ ہے، لیکن تیرے اس دیوانہ پن کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کوئی بہت گہرا تعلق ہے تم دونوں کا، شاید کوئی یارانہ ہے۔ وہ گردن کو ٹیڑھی کر کے بول رہا تھا۔ برہان اس کی طرف بڑھتا، اس سے پہلے ہی پیچھے سے ہلکی سی چیخ ابھری اور سب اس طرف دیکھنے لگے۔ رضیہ بیگم سہمی سی کڑی تھی اور ان کی گردن کے پاس کشف کا ہاتھ تھا۔ پیارے جیجا جی، یہ گن پھینکیے اگر پیاری اماں جان کی سلامتی چاہتے ہو تو، ورنہ یہ انجیکشن دیکھ رہے ہو، یہ زہر ہے، اور اگر میں نے یہ ان کی گردن میں انجیکٹ کر دیا۔ وہ کسی ماہر کی طرح بول رہی تھی۔ شاہ نواز نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود گن کو دیکھا، لیکن اگلا پل سب کے لیے شاک تھا۔ اس نے ماں کو نہ چونتے ہوئے گن کا رخ دوبارہ برہان کی طرف کیا۔ تم جو کر سکتی ہو کر لو، لیکن آج میں یہاں اس شخص اور اس بدچلن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے زوبیہ اور برہان کی طرف دیکھ کر زہر اگلا۔ تو ٹھیک ہے جیجا جی، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، لیکن کیا آپ اپنی ماں سے کچھ جاننا نہیں چاہو گے؟ دیکھے نا، اگر یہ بھی مر گئی تو یہ کیسے بتا پائیں گی جو انہوں نے کیا تھا آج سے 7 سال پہلے؟ ایک آخری پتہ جو اس نے پھینکا۔ شاہ نواز نے تیکھی نظر سے انہیں دیکھا۔ شاہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ واقعی کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا؟ کشف نے انجیکشن والا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور ہلکی سی نوک چبائی۔ نہیں، ایسا نہیں کرو، میں نے تو بس پیسے دیے تھے فضا بیٹی کو مارنے کے لیے، میں نے اسے نہیں مارا، نہیں پلیز۔ اور ڈر سے چیخی اور اگلے ہی لمحے وہ انجیکشن ان کی گردن میں انجیکٹ کیا جا چکا تھا اور وہ لمحے بلمحے لڑکڑاتی گئی۔ چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے، کشف نے تنزیہ کہا اور اپنا ہاتھ صاف کیا جس سے وہ انجیکشن لگا چکی تھی۔ برہان، آپ زوبیہ کو لے اور ہاسپٹل جائیے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے زوبیہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر برہان سے کہا، جو خود بھی شاک کھڑا تھا۔ جائیے پلیز، میری فکر مت کریے گا، میں آپ کے پیچھے ہی آتی ہوں۔ برہان نے اس بات میں سر ہلایا اور جا کر زوبیہ کو بازو میں اٹھایا اور کشف کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب جائیے۔ اس نے مسکرا کر برہان کو تسلی دی اور وہ چلا گیا زوبیہ کو لے کر۔ شاہ نواز روک تک نہ سکا، وہ تو ابھی تک رضیہ بیگم کے آخری جملوں پر جم چکا تھا۔ زکیہ خالہ، انہیں اٹھا کر کمرے میں لے جائیے، 1 ہفتے تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کشف کی سن کر انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کشف اب چلتی ہوئی شاہ نواز کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ افسوس، بے حد افسوس، کیسے انسان ہے آپ، کیا قسمت پائی، واہ رے واہ، بیوی کا خون کر کے امید رکھی تھی کہ اولاد بچ گئی ہوگی، لیکن آپ کی اماں نے میرے بہن سے وہ بھی چھین لی، مار ڈالا اسے، مار ڈالا۔ وہ صحت مند پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کی ماں نے اس معصوم کو مارنے کے لیے پیسے دیے، یہ جانتے ہوئے بھی۔
कि वो इन्हीं का खून था और वो मासूम तो बेटी थी आपकी। और सॉरी मैं कैसे भूल गई, आपको तो बेटा चाहिए था, है ना? कश्यप ने उसके हैरत ज़दा चेहरे को देखा जहाँ कई रंग आए और कई गए। याद है उस रात तेज़ बारिश में आपने मेरी बहन को इस हवेली के चौखट पे फेंका था, एक लावारिस और बेजान वजूद बनाकर। वो बेचारी पूरी रात वही पड़ी रही थी। क्या वापस आकर एक बार देखा आपने? वो चीखी जिससे दीवार भी हिले और पास खड़े कई वजूद भी लर्जे थे। मेरी बहन तो तभी मर गई थी जब आपने उन्हें यहाँ इस चौखट पे फेंका था, लेकिन बाद में जो जिंदा थी वो एक माँ थी। वो माँ थी उस नन्ही सी जान की जिसकी ज़िंदगी के पीछे कुत्ते पड़े हुए थे। बच गई थी, उनकी औलाद को बचा लिया था। मेरी बहन ने अपनी बच्ची को बचा लिया था लेकिन ख़ुद को न बचा सकी। बेसाख्ता उसकी आंखों से लड़ियाँ बहने लगी। एक बात कहूँ, आज मुझे अपनी बहन की मौत का दुख कम और आप पे ज़्यादा तरस आता है। पता है क्यों? शाहनवाज ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा जहाँ मुस्कुराहट थी। क्योंकि आज मेरे सामने एक वहशी दरिंदा इंसान बिखरने वाला है। क्योंकि जब इसे पता चलेगा कि इसकी औलाद मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है और अब भी सांस ले रही है तो सोचो क्या होगा। हाँ, ज़िंदा है वो, ज़िंदा है मेरी बहन की आखिरी निशानी। उसकी आवाज़ हब की बखेर गई। शाहनवाज के ऊपर मान इस आलीशान हवेली की छतें आ गिरी थी। रज़िया बेगम का नीम बेहोश वजूद भी ये सुन चुका था। ये क्या कह रही हो तुम? शाहनवाज ने बेयकीनी से पूछा। क्यों? सच सुनकर यकीन करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या हुआ कि मेरी बेटी, मुझे उससे मिलना है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो तेज़ तेज़ बोला जैसे बेजान वजूद में जान आई थी। अफसोस कि मैं तुम्हारा साया भी उस पर पड़ने ना दूँ, कश्यप ने चीख कर कहा। तो और 2 कदम आगे बढ़ा। मैं आज भी वही वहशी हूँ जो 8 साल पहले था। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा मुझे मेरी बेटी का पता बताओ वरना। वो जितना तेज़ी से दौड़ा था, कश्यप ने कई गुना तेज़ी से हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और एक नुकीली चीज़ जो शाहनवाज को अपनी गर्दन पे चुभती महसूस हुई थी, अगले ही लम्हे वो गिर गया। कश्यप ने अपने हाथ में पकड़ी सिरंज को देखा जहाँ आधे से ज़्यादा ड्रग बाकी था। बाकी झटक उसने दूर फेंका। मालूम था तुम आज भी वही वहशी हो, इसीलिए ये एक्स्ट्रा रखा था। उसने जहर कंदा आंखों से माँ बेटे को देखा। खाला इसे सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन उसके होश में आते ही मुझे इतला करेंगी, जैसे अभी आपने हमें ज़ोबिया के मुतालिक इतला दी थी। और हाँ, बेगम साहिबा को 1 हफ्ता लगेगा होश आते आते, तब तक इनका ख्याल रखिएगा। ज़किया मुस्कुरा कर कहती हुई उस जगह पे रुकी नहीं और बाहर निकल गई। हवेली से निकलने के बाद वो टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जा रही थी जहाँ बुरहान ज़ोबिया को लेकर गया था। आपने ऐसा क्या देख लिया था जो आज आप मेरे साथ नहीं हो? क्या देखा था आपने? ये तो अब इस क्लिप से ही पता चलेगा जो मिसेस ज़ुहान के पास है। और मैंने उसे वानी के बारे में बता दिया। प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा। मानती हो आपने वादा लिया था, लेकिन आज मैंने उसे एहसास दिलाना चाहा था कि अपने गुनाह को ज़ुबान तक ले आए। फ़िलहाल तो ऐसा ना हो सका, लेकिन मुझे यकीन है जल्द ही वो खुद आएगा और अपने जुर्म का एतराफ़ करेगा। चलती गाड़ी से वो बाहर के मनाजिर देख रही थी और ख़ुद को भी यकीन दिला रही थी। बुरहान का हॉस्पिटल से फ़ोन आ चुका था। ज़ुहान को सब कुछ बता चुका था। रात के 3 बज चुके थे। ऐसे में अगर वो घर से निकलता तो यकीनन मसला खड़ा होता, मगर मुश्किल ही ऐसी थी कि उसे जाना तो था ही। टेर से होकर वो रूम में आया तो रूही को बेड पे सोता देखकर सुकून का सांस लिया। आखिर को पूरी रात वो उसका दिमाग सपा चट कर चुकी थी। बाजू फ्रैक्चर होने की वजह से वो अब ज़ुहान को टॉर्चर करने पे तुली हुई थी। सारी रात वो कभी कुछ करता तो कभी कुछ, जिससे कि वो बहल जाए और सो जाए। आखिर अब जब वो सो गई थी तो सुकून का सांस ही तो आना था। वार्डरोब से अपनी जैकेट ली, घड़ी की कीज और वॉलेट उठाकर वो दबे कदमों निकलने ही वाला था जब कुछ आवाज़ आई। वो डरा और मोड़ा, सांस खारिज की और देखा मैडम ने कंफर्टर गिरा दिया था। ज़ुहान वापस मुड़ा और कंफर्टर उठाकर उस पर अच्छी तरह से दे दिया। वो थी कि ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। उस वक्त वो उसे अपने दिल के किसी कोने के तार चिड़ती महसूस हुई। बेख्तियार हो झुका और रूही की पेशानी पे लब रख दिए। मेरी जंगली बिल्ली, उसे एक लक़ब से नवाजता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अगर वो जाग चुकी होती तो यकीनन वो बाल तो खड़ा कर ही देती। घर से किसी तरह वो निकल आया था, लेकिन अब उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ नहीं, शाह हवेली की तरफ था। पिछले कुछ दिनों से हाकिम शाह की तबीयत बहुत नासाज होती जा रही थी। उनके पास उन दिनों कश्यप के अलावा कोई और नहीं आया था। फिज़ा से तो वो काफ़ी दिन से नहीं मिल सके थे। वजह उन्होंने कश्यप को मना कर रखा था कि वो फिज़ा को उनकी तबीयत के बारे में न बताए, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन सब में कश्यप अभी छोटी थी तो वो उसे भी ज़्यादा परेशान ना करते और हर बार उसे तसल्ली देते कि वो अब बिल्कुल ठीक है और वो परेशान ना हो।
پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے میں آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ کشف تو کالج جا چکی تھی اور حاکم صاحب کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر انہی کے کچھ ملازم انہیں قریبی ہسپتال میں لے گئے۔ کشف دوپہر کو کالج سے لوٹی تو پہلا رخ اپنے بابا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ ان کے لیے بے حد فکر مند تھی اور انہی کے زور دینے پہ وہ آج کافی دن بعد کالج گئی تھی، ورنہ تو وہ کبھی نہیں جاتی۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور وہ بھی پریشان ہوئی اور پوری حویلی چاند ماری مگر کہیں نہیں تھے۔ شام ہو چکی تھی اور وہ رو رو کر آنکھیں لال کر چکی تھی۔ 6 بجے کے قریب ان کی ملازمہ مین گیٹ سے اندر آئی اور وہ دوڑتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ پھر جو خبر ملازمہ نے اسے دی تھی اس کے لیے عذاب کی طرح نازل ہوئی اور فوراً ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں بلڈ کینسر تھا جو اب آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اب کچھ دن کے ہی مہمان ہے۔ کشف کے لیے اس کی دنیا ختم ہوتی نظر آئی تھی۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکے گی؟ ڈاکٹر نے فی الحال اسے حاکم صاحب سے نہ ملنے کی ہدایت کی تھی، اسی لیے وہ کچھ سوچ کر ہسپتال سے نکلی اور کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد شاہ حویلی پہنچی۔ رات کا وقت اور تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس فضا کو حاکم صاحب کے حالت کی خبر دینی تھی، لیکن کیا وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں کیا دیکھنے کو ملنے والا تھا؟ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوئی۔ فضا کا بے ہوش وجود اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تھا اور وہ اوندے منہ گری پڑی تھی۔ آپی! وہ چیختی ہوئی اندھادھند اس تک پہنچی۔ آپی آپی کیا ہوا آپ کو؟ اٹھے اٹھے، پلیز اٹھے آپی۔ وہ اس کے بے جان وجود کو سیدھا کر کے تگودو کر رہی تھی۔ فضا کے سر سے بہتا ہوا خون پورے چہرے پہ پھیل چکا تھا۔ کشف مسلسل اس کا چہرہ تپتپا رہی تھی۔ فضا آپی اٹھے نا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز اٹھے آپی۔ آپی خدا کے لیے اٹھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپی۔ وہاں بابا اور یہاں آپ۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ہر چیز سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تو کشف نے بے بسی سے شاہ حویلی کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک عورت باہر آئی۔ زکیہ خالہ، خالہ دیکھیں نا آپی اٹھ نہیں رہی، پلیز کچھ کرے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور زکیہ کے لیے بھی یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اپنے فضا کا خون سے لتا چہرہ دیکھ کر کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ہمیں فضا بی بی کو ہسپتال لے جانا ہوگا، زکیہ نے ان کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا، جو بہت دھیرے سے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ میری مدد کریں، باہر میرا ڈرائیور کھڑا ہے، ہم آپ ہی کو اسی میں لے کر جائیں گے۔ کشف نے اپنے آنسو صاف کر کے ہمت نہ ہارتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں مل کر کسی طرح اسے گاڑی تک لائی اور ہاسپٹل لے گئی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ دونوں آپریشن تھیٹر کے سامنے بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ کشف گڑیا، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو اطلاع کر دی ہے، وہ کچھ دیر تک آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن شابائی کو؟ کشف گڑیا، ان کا فون بن جا رہا ہے، ہو سکتا ہے شہر میں نہ ہو۔ ملازمہ نے اپنی طرف سے جھوٹ بولا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کارنامہ شاہ نواز کا ہی تھا، لیکن وہ کمزور عورت کیا کر سکتی تھی تسلی دینے کے علاوہ؟ اعلیٰ ان سے کہے کہ مجھے آپ ہی سے ملنے دے، یہ مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بچے کو بچا نہیں سکے؟ کشف اس وقت ٹوٹی بکھری بیٹی تھی جب سے ڈاکٹر نے یہ خبر دی تھی کہ بچے کو نہیں بچا سکے، اور فضا کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے گہری چوٹ آئی تھی۔ دوران آپریشن ان کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ اعلیٰ ان سے کہیے کہ مجھے میری بہن سے ملنے دے پلیز۔ اور رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار سننے والا نہ تھا۔ کوریڈور سے گزرنے والا ہر وجود اسے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن شاید اس کی پکار عرش تک پہنچ چکی تھی، اس کی سنی جا چکی تھی۔ کوئی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا نام لیا۔ کشف کو جھٹکا لگا اور نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی ایک لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا۔ عائشہ آپی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور اگلے ہی پل وہ اس ڈاکٹر کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ عائشہ اور فضا کالج کی دوست تھی، ان دونوں کا ساتھ گریجویشن تک ہی رہا تھا۔ اس کے بعد تو فضا کی شادی طے کر دی گئی تھی اور عائشہ جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی، لیکن فضا اسے کبھی کبھار رابطہ ضرور کرتی تھی۔ لیکن جب سے فضا کی شادی ہوئی وہ اب اس سے قطع تعلق کر چکی تھی۔ پھر دوبارہ نہ فضا نے رابطہ کیا نہ ہی عائشہ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا۔ کشف میرے ساتھ چلو، ڈاکٹر عائشہ نے اسے ساتھ لیا اور اپنے کیبن میں چلی گئی۔ عائشہ آپی پلیز میری مدد کریں، وہاں آبزرویشن میں فضا آپی بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، پلیز جائے نہ ان کے پاس۔ کشف ریلیکس اور میری بات دھیان سے سنو اور مجھے جواب دو۔ اسے زبردستی سے پانی کے 2 گھونٹ پلانے کے بعد عائشہ نرمی سے بولی، کشف فضا کی ایسی حالت کیسے ہوئی؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ پریگننٹ تھی، پھر وہ گری کیسے؟ اس کے سر میں کافی گہری چوٹ آئی ہے، آپریشن تو جیسے تیسے ہو گیا، لیکن فضا کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہے۔
तुम अंकल को फ़ौरन कॉल लगाओ। आयशा आपी, वो शाबाई यहाँ नहीं है, उनकी अम्मी को बुलाया है मगर पता नहीं वो क्यों नहीं आई। कश्यप मेरी जान, मेरी बात गौर से सुनो, तुम पिज़्ज़ा की ससुराल में किसी को कुछ नहीं बताओगी और प्लीज़ मुझे हाकिम अंकल का नंबर दो, मैं खुद बात करती हूँ। आयशा ने उसकी हालत देखकर खासा नरमी से कहा, लेकिन क्यों, वो तो उनके शोहर है ना। कश्यप को समझ नहीं आ रहा था वो ऐसे मना क्यों कर रही है। रुको, तुम्हें मैं पिज़्ज़ा से मिलवाने ले जाती हूँ, फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। कश्यप को कुछ ना बताने से बेहतर उसे यही लगा कि वो उसे पिज़्ज़ा के पास ले जाए, लेकिन इससे पहले वो कश्यप का हुलिया बदलना नहीं भूली। उसे एक डॉक्टर का गेटअप देकर वो पिज़्ज़ा के पास लाई। पिज़्ज़ा का वजूद मशीनों के गिर्द पड़ा था, सारे जहां से बेखबर वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। कश्यप के लिए तो उसकी दुनिया तो जैसे बर्बाद हो चुकी थी। पिज़्ज़ा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ये तुमसे मिलना चाहती थी तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई, अब बगैर रोए इसकी बात सुन लो। आयशा ने उसके चेहरे पर मास्क डालकर कहा और ख़ुद भी वही खड़ी हो गई। वार्ड में पिज़्ज़ा के साथ बस ये दो ही थी। कश्यप ने नरमी से उसका हाथ थामा तो पिज़्ज़ा की सुर्ख आंखें खुल गई। कश्यप की भी बसी के इंतहा न थी। अपनी जान से अजीज बहन को इस हालत में देखकर एक बार फिर से रोने लगी। केश मेरी बात सुनो। पिज़्ज़ा की आवाज़ काफ़ी धीमी थी। उसने वक्त न ज़ाया करते हुए बोलना शुरू किया। केश, एक वादा करो मुझसे। उसने कश्यप का हाथ थाम कर कहा, आप ही, मुझे हर वादा कबूल है मगर आप पहले ठीक हो जाइए। पिज़्ज़ा को उसकी मासूमियत पर प्यार आया तो हल्का सा मुस्कुराई। केश, मुझसे वादा करो, मेरे बाद तुम कहीं बहुत दूर चली जाओगी, तुम उनसे मुकाबला नहीं करोगी और मेरी बच्ची को उन हैवानों की पहुंच से बहुत दूर ले जाओगी। बोलो, करोगी वादा? पिज़्ज़ा की बात ना समझी तो उसने डॉक्टर आयशा की तरफ देखा जो सरहा में हिला रही थी, जिसका मतलब यही था कि पिज़्ज़ा का बेबी मरा नहीं, जिंदा है। आप ही, लेकिन वो डॉक्टर कह रही थी बेबी को बचा नहीं सकी, फिर कैसे? पिज़्ज़ा ने कश्यप को जवाब के तौर पर आयशा की तरफ इशारा किया। हाँ कश्यप, तुम्हारी बहन की बेटी जिंदा है, उसकी डिलीवरी के वक्त में वही थी और मैंने सुन लिया था। पिज़्ज़ा के ससुराल से ही किसी ने मेरी पार्टनर डॉक्टर से उस मासूम को मार देने का बोला। वो बच्ची इस वक्त यहाँ नहीं है, मैंने उसे सेफ जगह पहुँचा दिया है। आयशा ने तफसील से उसे सारी हकीकत बताई, जिसे जानकर कश्यप के पैरों से ज़मीन निकल गई। आयशा तुम्हें और बाबा को किसी सेफ जगह पहुँचा देगी। तुम मेरी बानी को लेकर कहीं दूर चली जाना, जहाँ शाहनवाज का साया भी नजर न आए। फिज़ा ने रोते हुए कहा, लेकिन कश्यप ने कोई जवाब ना दिया तो वो फिर बोली, केशव, वादा करो तुम उस मासूम को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाओगी ना। उस मासूम को जिंदा दरगोर कर देना चाहते हैं वो लोग, तुम उसे लेकर कहीं दूर चली जाना। देखो कश्यप, फिज़ा की बात मान लो, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है आप ही, मैं चली जाऊँगी। कश्यप को अपनी ही आवाज़ किसी काई से आती सुनाई दी। वो टूट चुकी थी, अंदर से कुछ बिखर जाने की आवाज़ आ रही थी। वो सदमे में बैठी थी, लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ ख़त्म हो गया, सब फना हो गया। फिज़ा जा चुकी थी, बहुत दूर, उससे बहुत दूर जा चुकी थी वो। कश्यप के पास बहाने के आंसू तक ना बचे थे। फिज़ा की बंद आंखें वो देख रही थी, लेकिन तड़पी तक नहीं, आंसू क्यों न निकले उसके। उसे सुन बेटी देखकर डॉक्टर आयशा ने उसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी और बस यहीं पर कश्यप को हमदर्द कंधा मिला और जी भर के रोई। फिज़ा की मौत की खबर दबाई जा चुकी थी। शाह हवेली में किसी भी तरह का कोई सोग या मातम न हुआ था। रज़िया बेगम और शाहनवाज ने किसी भी तरह का अमल ना किया था, उन्हें परख तक ना पड़ा। कोई बेकसूर मरा था, उनके खानदान का वारिस मरा था। फिज़ा को गए आज 1 महीना गुजर चुका था। उधर हाकिम शाह हवेली में पिछले 1 हफ्ते से सफ़ेद मातम ही था। हाकिम साहिब की वफ़ात ने तो उसे और भी तोड़कर रख दिया था। 1 हफ्ता हो चुका था और पूरे 1 हफ्ते से वो किसी बेजान पुतली की तरह एक ही कोने में बैठी थी। 1 महीना पिज़्ज़ा की मौत को हो चुका था और 1 हफ्ता हाकिम साहिब को गए। वो अब अकेली हो चुकी थी। इस जालिम दुनिया में वो अब अकेली रह गई थी। उसके पास कोई कंधा तक नहीं था जिसके सहारे वो रो देती। कश्यप, आखिर कब तक तुम ऐसे ही करोगी? कब तक इस कोने में बैठी रहोगी? उठो और ख़ुद को मजबूत करो और इस दुनिया का सामना करो। तुम्हें जीना है, तुम्हें मेरी बानी के लिए जीना होगा और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने मुझसे वादा किया था। उठो कश्यप और देखो खुद को क्या बन चुकी हो। आज वो फिरोज से मिलने आई, जैसे 1 महीने से वो रोज़ आया करती और तसल्ली देकर कहीं गायब हो जाया करती थी। आप ही, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। मुझे बाबा और आपके बगैर नहीं जीना। प्लीज़ मुझे मरने दे, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। हर बार वाली बात वो फिर कह रही थी। कश्यप, ये अल्लाह की मसलहत है, इसे समझो। तुम्हें जीना है और तुम्हें जीना होगा, मेरे लिए, मेरी बानी के लिए, अपने लिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, जाइए आप, चली जाइए यहाँ से। वो चीखी थी और अपने सामने लगे शीशे पे वास मारा जहाँ फिज़ा का अक्स था। वो फिर चली गई।
مجھے نہیں جینا، مجھے مرنا ہے، مجھے نہیں جینا۔